So we are at the beginning of solving the chapter 3 past papers. So we did study the end of chapter questions of chapter 3. We did discuss all of the concepts of chapter 3. But this time it is the time for us to face whether we are capable, we have got enough capability to solve the past papers or not. অর্থাৎ এই মোমেন্টে যদি আমাদেরকে পাস পেপার দেওয়া হয় বা আমরা যদি এক্সাম ফেস করি শুধু যদি চ্যাপ্টার 3 রিলেটেড কোশ্চেন আসে তাহলে আমরা এটা পারবো কি, right? That's how we check our problems. So let's read the first question. The graph shows the minimum stopping distance in meters for a car traveling at different speed on a dry road. 2012 Gen paper 1 question 3 I'm talking about. Here braking distance is a type of ash block and thinking distance is the black block, right? And you see every speed like 20 miles per hour, the stopping distance is 10. 30 miles per hour stopping distance is more than 20. 40 miles per hour stopping distance is around 35. 50 miles per hour stopping distance is around 50-55. 60 miles per hour stopping distance is 70-75. 70 miles per hour stopping distance is 95-98, around this, right? So this is the given data. Complete the equation to show the link between stopping distance, thinking distance, and braking distance. Response at 3, 2, 1. Response? Come on. Stopping distance equals to braking distance. Stopping distance is equals to thinking distance plus braking distance. You answer at 3, 2, 1. Stopping distance is equals to thinking distance into braking distance. Thinking distance, not into Plus. Braking distance. Yes, you were correct. Describe the pattern shown in the graph. এখানে আমরা যে প্যাটার্নটা দেখতে পাচ্ছি এই প্যাটার্নটা আমরা একটু এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখবা as speed increases stopping distance increases, right or wrong? ফিদা জয়েন করেছে মাশাআল্লাহ। As speed increases stopping distance increases. Okay, fine. Another information which is important for us, এটা রেকর্ড থেকে লিখে নিও। হ্যাঁ শামাইলা, রেকর্ড থেকে লিখে নিও, আমরা জাস্ট একটু বোঝার চেষ্টা করি। স্পিড বাড়ার সাথে সাথে স্টপিং ডিসটেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, রাইট? And here thinking distance doesn't increase much. Thinking distance দেখো ছিল around 5, এটা at the end at 70 miles per hour এটা হইছে around 20. But braking distance it was around 5 in the beginning, but at the end it was from 20 to 95, it is 75 braking distance around. So 5 থেকে 75 much increasement. 5 থেকে 20 কিন্তু that increasement না, তাই না? So thinking distance doesn't increase much with the speed, but braking distance does increase by a greater amount depending on the speed. More the speed, more the braking distance, and it is a significant amount. It is not an insignificant amount, right? So for braking distance it is a significant amount. For thinking distance it increases but not a significant amount. Okay, are we clear? So this is the second point. Clear everyone? Yes, sir. Frida, Sanim, clear baba? Yes. What do you mean by dry road? Amar kothay baba? Yes, sir. Dry road. What dry? What dry? It means let's say বৃষ্টি হয় না, রাস্তাটাতে কাদা নাই, রাস্তাটাতে তোমার যে কনক্রিট রোডটা, এই কনক্রিট রোডে কোনো স্লিপি কিছু নাই, আইস নাই। যেমন ধরো এই ড্রাই রোডটা কেন মেনশন করাটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ লেটস সে ইউ গো টু ক্যানাডা, ডিপ ফ্রিজ, আমাদের হাফিজ স্যারের ছেলে আসিফ এখানে ডিপ ফ্রিজ বুঝো, মানে ডিপ ফ্রিজে থাকার যে কথা কানাডাতে থাকা কি কথা, আরেকটু বেশি, আরেকটু বলতে পারো আরেকটু বেশি। সো ডিপ ফ্রিজের মধ্যে যখন তুমি থাকবা তোমার এখানে রাস্তার মধ্যেও ডিপ ফ্রিজের একটা ইম্প্যাক্ট আসবে, তাই না? সো এই ডিপ ফ্রিজের ইম্প্যাক্টটা কি, এখানে একটা ব্ল্যাক লেয়ার পাতলা তোমার আইসের লেয়ার পড়বে। একটা হচ্ছে তুষার পড়ছে, পুরো রাস্তাটা ব্লক হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। একটা হচ্ছে একদম রাস্তার মতোই বোঝা যাইতেছে না যে এখানে আইস আছে না নাই, তুমি ব্রেক করবা এখানে থাম্বা গিয়ে সৈয়দপুর, something like this, like it will skid all the way, right? And that's why there are a lot of accidents there happening because of this, that the road is not dry. So road has to be dry. It shouldn't be slippy, it shouldn't be icy, it shouldn't be muddy, it shouldn't be wet. It is dry, and dry mean dry. Clear? Okay, fine. Next part আমরা চলে যাচ্ছি। Use the graph to estimate. Sanim, camera on করো। Use the graph to estimate the stopping distance for a car traveling at 35 miles per hour.
So stopping distance for 35. তাহলে দেখো দেয়া আছে 30, দেয়া আছে 40, 35 দেয়া আছে 9. তাহলে এটার মাঝখানে যদি আমরা ড্র করি, গ্রাফটাকে আমরা যদি দেখি যে গ্রাফটা সামথিং লাইক ফলোইং এ প্যাটার্ন, রাইট? 35 যদি হয়, 35 এর ভ্যালুটা around will be 30, right or wrong? So any value at around 30 is the correct answer. Okay, clear everyone? Less than 30. It's close. It is around 30. Yeah. I said around 30. Are we clear? Sanim, Shahid, clear? Okay, fine. Next গ্রাফটাতে আমরা চলে যাচ্ছি। To find the minimum stopping distance, several different cars were tested. এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে. It's very important. To find the minimum stopping distance, অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার রোডে আমি যদি হঠাৎ করে কোনো একটা অবস্টাকল দেখে ব্রেক করি, মিনিমাম কতটুকু ডিস্টেন্স আমার লাগবে এটাকে থামানোর জন্য। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, বিকজ দ্যাট উইল ওয়ার্ন ইউর ড্রাইভার্স যে keep that distance with your previous car or the car ahead of you, or at least you should press a brake. You see an obstacle, at least you should press a brake that meter before, right? Otherwise you will hit the obstacle. Suggest how the data from the different cars should be used to give the values in the graph. So আমরা যে গ্রাফগুলো এখানে পাবো, এই গ্রাফটার মধ্যে লেটস সে একটা কারের জন্য স্টপিং ডিসটেন্স হলো 5 মিটার, একটা পেলাম, একটাতে পেলাম 10 মিটার, একটাতে পেলাম 15 মিটার। অ্যাভারেজ করলাম সবগুলো, অ্যাভারেজে একটা কারের জন্য পেলাম 5, একটা কারের জন্য পেলাম 6, একটা কারের জন্য পেলাম 7। কোন ডেটাটা আমরা ইউজ করব? 5 মিনিমাম স্টপিং ডিসটেন্স কে আমরা 5 ইউজ করব না, আমরা 5 ইউজ করব না, আমরা 7 ইউজ করব। কেন? বিকজ মিনিমাম যদি দেই যেটার জন্য 7 লাগে ওইটা কি করব? ওটা কি হিট করে ফেলবো, রাইট? তার জন্য কত? তার জন্য এটা স্টপিং ডিসটেন্স কত? 7। সো আমরা অ্যাভারেজ করব, এটা হচ্ছে ফার্স্ট একটা বিষয় যে আমরা অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট করলাম, অনেকগুলো ডেটা পেলাম, এর মধ্যে যেটা হাইয়েস্ট ভ্যালুটা রয়েছে আমরা ওই ভ্যালুটা ইউজ করব। আদারওয়াইজ উই মাইট হিট দি অবস্টাকল কনসিডারিং ও আচ্ছা আমার তো স্টপিং ডিসটেন্স 5 মিটার হলে হয়, আমি তো 5 মিটারের মধ্যে আছি, তো ব্রেক করে ফেলছি, বাট আমার স্টপিং ডিসটেন্স এই ক্ষেত্রে 7 মিটার। একই কারের জন্য ডিফারেন্ট হতে পারে, রাইট? ডিফারেন্ট রোড কন্ডিশনটাও মেবি সেম, কোন একটা কারণে রোডের মধ্যে কোন একটা সিনারিও যদি কোনো পরিবর্তন আসে, লেটস সে ইট ইজ a little weight or my brake condition is not that good as it should be, right? It's not in a fresh condition, অথবা আমার টায়ারের কন্ডিশনটা is not in a fresh condition, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হতে পারে? কিছু প্রবলেম দেখা দিতে পারে, রাইট অর রং? And problem in a sense, I might need more distance to stop my car. Therefore, আমি যখন মানুষকে ওয়ার্ন করব যে মিনিমাম ডিসটেন্স, মিনিমাম স্টপিং ডিসটেন্স এই ইনফরমেশনটা দিব, তখন আমি 5 বলবো, তখন আমি বলবো লেটস সে 7 লাগে আরেকজন, আমি বলবো 8, a little more, so that সে 7 এর মধ্যে থেমে যেতে পারে 1 মিটার আগে, even if its stopping distance is 7, right? But still, if we use the same stopping distance 7, it is fine, but 5 we can't use. Are we clear? Okay, fine. Fida Mustafa, Sanim, clear? Yes, sir. The tests were carried out on a dry road. If the road is icy, describe and explain what changes there would be, if any, to the thinking distance. টেস্টটা কোথায় ছিল? ড্রাই রাস্তায় করা ছিল। এবার যদি আমরা সেম এক্সপেরিমেন্টটা করি একটা আইসি রোডে, থিংকিং ডিস্টেন্সের কি চেঞ্জ আসবে? No change, it is the same. আসার কথা না তো স্যার। Right. How about the braking distance? চেঞ্জ আসবে, এটা খালি স্কিড করতে থাকবে। Right, it will increase by a significant amount. কেন thinking distance the same থাকবে? Because আমি এখনো ব্রেক প্রেস করি না, I'm moving at the same speed. So thinking distance doesn't affect much. Sanim, next time camera off করবা with permission, I will let you out of the class. তোমার বাসায় ফোন দিয়ে জানাই দিবি। Without permission এ ক্লাস করা যাবে না। ক্লাস স্যারকে বলতে হবে স্যার আমি একটু ক্যামেরাটা অফ করি, ঠিক আছে? স্যার একটু করি না, আলটিমেটলি করা যাবে, ক্যামেরা অন থাকবে। Okay, so number 3, any question regarding first question? No? Any question? Okay, next question, number 11. Question খেয়াল করো। The graph shows how the velocity of an aircraft changes as it accelerates along the runway. The velocity and time. Use the graph to find the average acceleration of the aircraft. Acceleration বের করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে? গ্রেডিয়েন্ট বের করে ফেলতে হবে। গ্রেডিয়েন্ট যদি আমরা বের করে ফেলি আমরা কি পাবো? অ্যাক্সিলারেশন পাবো। বাট দে সে average acceleration এই ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করা ঠিক হয় না। যদি তারা বলতো ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সিলারেশন, দ্যাট উড বি গ্রেট, বিকজ
average acceleration required 2-3 more gradient value, and দুইটা তিনটা gradient value বের করলে এখানে 3 mark for O level is not sufficient as per their decoration of the distribution of the marks, right? So এখানে আমি বলবো যে যদি average acceleration বের করতে দেয় তাহলে তো আমরা কি করব, মাঝখানের দিকে যে কোনো একটা জায়গা পিক করব, গ্রাফটার মাঝামাঝি একটা জায়গা, অথবা আমরা ইনিশিয়াল গ্রেডিয়েন্টটা বের করব, মাঝখানে গ্রেডিয়েন্ট বের করব, শেষে গ্রেডিয়েন্ট বের করব, তিনটা গ্রেডিয়েন্ট বের করে আমরা তিনটার ভ্যালু থেকে অ্যাভারেজ বের করব। So it is not a good quality question, I would like to say, in terms of O level standard of Edexcel. যদি স্ট্যান্ডার্ড অফ এডেক্সেল এ কোশ্চেনটা হয়ে থাকে তাহলে the marks is not given as standard as it should be. এই O level স্ট্যান্ডার্ডে এখানে মার্ক দিতে চাইলে মিনিমাম 6 মার্ক দিতে হবে যদি তারা বলে অ্যাভারেজ অ্যাক্সেলারেশন বের করো। বাট যদি কোনো কারণে এটা দিয়ে দেয় এবং আমরা মনে করি মার্কস কম দিয়ে দিছে, স্টিল আমরা এই কোশ্চেনটাকে দেখে আসবো, আমরা এটা কি করব, অ্যানসার করব। নাও এই কোশ্চেনটার অ্যানসার করার জন্য সবার আগে যে প্রসেসটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে, আমরা একটু প্রসেসটা দেখাই দিই। আমাদের গ্রেডিয়েন্টের যে ভ্যালুটা আছে আমি এখানেই শো করতেছে, দ্যাট উইল বি গ্রেট। ওকে, ঠিক আছে, খেয়াল করো যারা এখানে বসে আছো তারা একটু সামনের দিকে আসো। দেখো এখানে গ্রেডিয়েন্টটা কোন পর্যন্ত, আমরা যদি 0 থেকে গ্রেডিয়েন্টটা ড্র করা শুরু করি, যারা অনলাইন জয়েন করেছো তারা দেখতেছো, এখান থেকে আমরা গ্রেডিয়েন্ট ড্র করব, রাইট? সো দিস ইজ দি গ্রেডিয়েন্ট, রাইট? এটা হলো আমাদের পুরো গ্রেডিয়েন্ট, তাই তো? একটু যদি হচ্ছে, এনিওয়ে এই গ্রেডিয়েন্টটাকে যদি আমরা 80 পর্যন্ত ইনক্রিজ করি, সো দিস ইজ দি গ্রেডিয়েন্ট। এখান থেকে এটা যদি নিচের দিকে নামাই দেই, এটা হলো আমাদের ইন্টার সামথিং ইট ইজ 42 আর এদিকে কত আছে 80। সো এখানে যদি আমরা গ্রেডিয়েন্টের ক্যালকুলেশনটা শো করি বা লিখতে চাই, কি আসবে দেখো তো, ইনিশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট which is equals to y2 minus y1, y2 এর ভ্যালু কত 80, y1 এর ভ্যালু কত 0 divided by x2 এর ভ্যালু কত 42 and x1 এর ভ্যালু কত 0. So it is something like 80 divided by 42. আমরা সরাসরি লিখতে পারি it is 80 divided by 42, right or wrong? So 80 divided by 42 is around 0.49. দেখো তো অ্যানসারটা কত আসে, 0.49 something, কত 48, around 0.4849 কত আসে চেক করো, 80 divided by 42 1.9. 1.9, right? Sorry, 1.9, right? 1.9 meters per second square, right or wrong? Why it is meters per second square? Is because it's an acceleration. The gradient you calculate for the velocity time graph, it will give you acceleration, right? So আমরা এখানে acceleration এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে ফেললাম, which is 1.9 meters per second square. Now this is one calculation. আরেকটা gradient যদি আমরা ড্র করি এইখানে, এটা দেখতে কেমন হবে? Let's say we draw another gradient here from this point. এই পয়েন্টে আমরা একটা gradient ক্যালকুলেট করলাম, okay? And this gradient is this. Again, এটা 80 তে টাচ করলাম আমরা, এখান থেকে এটা নিচের দিকে নামাই নিয়ে আসলাম for the value of the x axis or x2 ভ্যালু পাওয়ার জন্য আমরা এটাকে এরকম ড্র করলাম। তাহলে দেখো এখানে গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা কত, আমি যদি এখানে টেক্সটটাকে আবার নিয়ে আসি, এখানে আমাদের গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা কত, gradient 2 is equals to, it is 80 minus 0 again, so this is 80 divided by lower partটাতে আমার কত ভ্যালু, এটা 53. Is that 80? No, it is not 80. y2 is 80, y1 is 40. Excuse me. So 80 minus 40, right? 80 minus 40, which is 40. আমি পুরোটাকে লিখে দিচ্ছি for the sake of understanding, so that you can get clear idea of it. And আমার এখানে x2 এর ভ্যালু কত আছে দেখো তো, 54 minus 0, right or wrong? It's 54 minus 0. Of course এখানে ব্র্যাকেট দিতে হবে, so 54 minus 0. তাহলে 80 minus 40, which is 40 divided by 54, কত আসে? 40 divided by 54 কত আসে? 0. শাহিদ বলো, 0.8888 is 0.89 meters per second square, right? Meters per second square, clear? তাহলে আমরা দুটো ভ্যালু পেলাম, একটা পেলাম 1.9, একটা পেলাম 0.89। তাহলে আমরা কি করব, আরেকটা ভ্যালু নিয়ে নিব, কি বলো? আমরা আরেকটা গ্রেডিয়েন্ট ড্র করব। Let's say we draw another gradient here. Yes, average যেহেতু আরেকটা করলাম,
লেটস সে এখান থেকে ড্র করলাম একটা 70 থেকে 70 থেকে দুইটা দিয়ে হয় এভারেজটা একটু ডিফিকাল্ট এই মোমেন্টে আমরা ড্র করব একদম লাস্ট মোমেন্টে এবং এখানকার লাস্ট পার্টটা ইজ দিস let's say this the final gradient okay and here the y2 value is 80 y1 value is y2 value is not 80 it is 78 right 78 minus 70 which is 8 right or wrong 8 divided by 60 কত আসে 8 divided by 60 কত 6 বার 6 78 0.13 এটা বুঝলেন তারপরে কত এটা বলো স্যার 0.133 right 0.133 সো এখানকার গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা 0.13 তাহলে দেখো তিনটা জায়গায় আমরা তিনটা ডিফারেন্ট ভ্যালু পেলাম আমি জাস্ট এই ভ্যালুটা একটু লিখে নেই গ্রেডিয়েন্টের এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের 78 minus 70 which is 8 divided by 60 minus 0 which is 60 so 8 by 60 is 0.133 meters per second square right second square তাহলে দেখো তিনটা ভ্যালু আমাদের সোফার আছে একটা হচ্ছে 1.9 একটা হচ্ছে 0.89 একটা হচ্ছে 0.13 এবার যদি আমরা এভারেজ বের করতে চাই the average AVG average acceleration is equals to এই তিনটার যোগফল divided by 3 right or wrong কত তাহলে আমাদের 1.9 plus 0.89 plus 0.133 divided by 3 কত আসে বাবা 0.97 meters per second square is our average acceleration clear আর দেখো যেখানে একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টের ক্যালকুলেশনের জন্য ওর সাধারণত আমাদেরকে 3 মার্কস দিয়ে দেয় এখানে ওরা যেটা করেছে এই তিনটা গ্রেডিয়েন্ট ড্র করে এভারেজ করে তারপর ভ্যালুটা বের করতে হবে এখানে মাত্র 3 মার্ক তার প্রোভাইড করছে so that's why I say that's why yes baba unfair question with marks distribution in terms of marks distribution যদি তারা বলতো calculate the average at t equals to 30 seconds at t equals to 40 seconds at t equals to 20 seconds then that would have been a better question for us to ask right here okay ahad আমরা বসি আমাদের চেয়ারে গিয়ে বসে ফেলি বাট এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা বাসায় গিয়ে একটু দেখে নিও হ্যাঁ but process is clear to you right Yes, sir. isn't it okay next explain why the acceleration is not constant even though the engine produces a constant force কেন এখানে অ্যাক্সেলারেশনটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছিল না because of what খেয়াল করো the graph shows how the velocity of an aircraft changes as it accelerates along the runway রানওয়েতে যখন সে মুভ করতেছিল তার অ্যাক্সেলারেশনটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল কেন because as fast as it is moving it was experiencing more air resistance very good more air resistance so as air resistance increases resultant force decreases কেন because resultant force is what the driving force minus the air resistance minus the friction right তাহলে air friction মোটামুটি সেমই আছে air resistance টা বেড়ে গেছে তার মানে কি resultant force টা কমে যাবে resultant force কমে গেলে acceleration টা কমে যাবে so I will not be able to accelerate at as fast as possible এজন্য দেখবা আমরা যখন কার ড্রাইভ করি বা আমরা যখন বাইক ড্রাইভ করি ফার্স্ট গিয়ার সেকেন্ড গিয়ার থার্ড গিয়ারে আমরা চট করে টান দিয়ে 60 70 80 উঠাই ফেলতে পারি বাট এই 80 থেকে 120 তে যেতে আমাদের অনেক কষ্ট ইনফ্যাক্ট লেটস সে 100 কিলোমিটার/আওয়ার আমরা রিচ করেছি ফোর্থ গিয়ারে এসে ফিফথ গিয়ারে গিয়ে 100 থেকে 120 তে যেতে অনেক সময় লাগে বাট ফার্স্ট গিয়ারে সেকেন্ড গিয়ারে 0 থেকে 60 তে যেতে আমাদের এত সময় লাগে কেন because yes because of very less air resistance right faster আমরা usually isn't it for 100 cc segment it is 4 125 segment it is 4 but for or sometimes it is 5 for 150 there are 5 and 6 too 6 gear 6 gear বাংলাদেশে লাগে না আর ধরো এই সানে
বাংলাদেশে যে বাইকগুলো অ্যাভেলেবল বাংলাদেশের রোড কন্ডিশন অনুযায়ী I think my one is best. Yes, there are better much better quality available. No, not for show. It has also importance. Better braking system, better controlling, better smoothness. অনেক কিছু বেটার আছে। বাট ধরো ওই বেটারটার জন্য যে বেটার অ্যাক্সিলারেশন আমার দরকার, ওই বেটার অ্যাক্সিলারেশন আমাদের লাগে না বললেই চলে। রাস্তা অনেক জ্যাম থাকে, অনেক স্লোলি ড্রাইভ করতে হয়, খুব বেশি ডিফারেন্স নাই। টার্নস থাকলে কন্ট্রোল ভালো হলে ভালো, এদিক দিয়ে বলবো যে ওগুলোই বেটার। বাট ধরো দ্য প্রাইস ডিফারেন্স ইজ টু হাই। লাইক আমার 2 years পেপার শো আমার ওই সময় পড়েছিল 2,54,000, 2,54,000। ধরো ওই সময় আমি যদি ধরো হাই সেগমেন্ট হাইয়েস্ট বাইকটা বাংলাদেশে যেটা পাওয়া যায় ওইটা যদি আমি পারচেজ করতাম, it would cost around 6.5 lakh. So the difference is around 4 lakhs. 4 lakhs এ আমি এতটুকু ডিফারেন্স নিতে আগ্রহী। বাট এরকম যদি হতো যে ওই মোমেন্টে বা এই মোমেন্টে এখনো যদি আমার লেটস সে আমার হাতে 10 লাখ টাকা এক্সট্রা আছে, আমি কি করবো বুঝতেছি না। এক্সট্রা 10 লাখ থাকলে আমি ডেফিনেটলি আরেকটা বাইক কিনে ফেলতাম, মেবি এটা সেল করতাম, দুইটাই রাখতাম মেবি। লেটস না, হ্যাঁ আগেরটা সেল করেছি, ফার্স্ট বাইক সেল করেছি, রাইট। সো থিং ইজ অ্যাপাচি ছিল। থিং ইজ যেটা আমরা কথা বলছিলাম যে যত স্পিড, হ্যাঁ লট অফ ভাইব্রেশন, যত তুমি বেটার কোয়ালিটি বাইক নিবা তুমি তত ভাইব্রেশন কম পাবা। অ্যাপাচিতে আমি যখন ফার্স্ট চালিয়ে বাসায় গিয়েছিলাম বগুড়াতে 200 কিলোমিটার অ্যারাউন্ড, সো এই 200 কিলোমিটার ড্রাইভ করার পরে আমার হাতে পিঠে এবং যথেষ্ট ব্যথা ছিল। ইনফ্যাক্ট যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বাইক বললাম এর মধ্যে দু একটা বাইক আছে যেগুলো ড্রাইভ করলেও তোমার পিঠ ব্যথা করবে। It's because of the bending position. GSX-R and the R15 version 3. এগুলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটি বাইক, it will cost 4.5 lakhs around, right? 3.5 lakhs. এই হাই সেগমেন্টের বাইকগুলো তুমি নিলেও যে তাদের সিটিং পজিশনটা এরকম সামনের দিকে বেন্ডেড, সো একটা লং টার্ম যদি তুমি বেন্ডেড হয়ে গাড়ি চালাতে থাকো এটা তোমার ব্যাকবোনের উপর একটা পেইন নিয়ে আসবে। যেখানে নোট বাইক যেগুলো আছে অর্থাৎ কিপ ছাড়া আমাদের বাইকগুলো, এগুলোতে আমাদের সিটিং পজিশন গুলো মোটামুটি স্ট্রেট। এটার জন্য যেটা হয় বডি ব্যালেন্সিংটা ভালো থাকে এবং ইভেন লং ট্যুরের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাকবোনের পেইন ওইভাবে করে না। হাত ভেঙে যায় মানে না স্ট্রেট, ইটস ফাইন। ওকে ফাইন। সো আমরা যেখানে ছিলাম এখানে ব্যাক করি যে এয়ারক্রাফটটা রানওয়েতে রান করছিল as fast as it was approaching the higher speed, it will have experienced definitely high air resistance and thereby less resultant force available to accelerate further, right? So we'll say the correct answer is actually this. Are we clear? যে এই গ্রাফটা কেন এরকম হচ্ছে? ওকে, এবার বলতেছে the next question. This is important question. 12 June paper 1 question number 15. Next question এ সুইচ করি আমরা সবাই। একটা এয়ারক্রাফট আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা প্যারাশুট সহ। 12 June paper 1 question 15, right? Parachutes are used to slow down a spacecraft and স্যার yes baba, আমাকে পরে আনসার গুলো মানে মার্ক স্কিম থেকে আনসার গুলো দেখা শিখাই দিতে হবে তো। হ্যাঁ অ্যানসার গুলো মার্ক স্কিম থেকে দেখবো। আমি তো তোমাদেরকে অ্যানসার বলতেছি, তোমরা কপি করবে এটা। ও আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা দাঁড়াও, যেহেতু বলছো আমি মার্ক স্কিম থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, সমস্যা মানে মার্ক স্কিম কেমনে গুগল থেকে বের করবো এটা? ও মার্ক স্কিম কেমনে গুগল থেকে বের করবা? হ্যাঁ এটা কোনো কোশ্চেন হলো তোমার? এটা সহজ জিনিস, গুগলকে জিজ্ঞেস করলে তো গুগল দেখায় দেয়। হাউ টু আমি ট্রাই করছিলাম পাইনি। গুগল ইউটিউবে এই ভিডিও আছে কিভাবে ইউটিউবে কপিরাইট ক্লেম কে অ্যাভয়েড করা, ইউটিউবে আছে। কাম অন, ভেরি ফানি রাইট? আচ্ছা 12 জুন, আগের কোশ্চেনটা রেফারেন্স বলো তো, আগের মার্ক স্কিমটা দেখা দেই। হোল্ড অন। 12 Jan paper 1 question 11, আগের কোশ্চেনটার মার্ক স্কিম দেখাই। 12 Jan paper 1 question 11, এই যে আগের কোশ্চেনটার মার্ক স্কিম এখানে showing the mark scheme. এই যে কোশ্চেন নাম্বার 11, রাইট? দেখো এখানে বলে দিয়েছে লাস্ট পার্টটাতে, খেয়াল করো সবাই। এয়ার রেজিস্ট্যান্স increasing as the speed increases
that reduces the resultant force. শেষ এতটুকুই। পরের কোশ্চেনটা রেফারেন্স বলতো 2 of June paper 1 question 15, right? Isn't it 2 of June? The which one? Next one, aircraft, right? Paper 1, Question 15 marks কি ওপেন করে নিয়েছি, এবার আমরা কোশ্চেনটাকে সলভ করে নিই। For the sake of the request of Sanim, we have opened the mark scheme. Parachutes are used to slow down the spacecraft as it falls through the atmosphere. Photograph G shows an Apollo spacecraft with 3 parachutes attached. So 3টা প্যারাশুট attached অবস্থায় এটা নিচের দিকে পড়তেছে। প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তোমরা কি কখনো এই ফেনোমেননটা ইউজ করছো, এয়ার রেজিস্ট্যান্স? কিভাবে বলো তো? তো নিচে পড়তেছে, ওটার ওখানে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওকে উপরে ধরে রাখতেছে, না বলো। আস্তে আস্তে নামতেছে। পর্দাটা জানালার সাথে বেঁধে রাখতে, এয়ার রেজিস্ট্যান্সের জন্য পর্দাটা উড়ে না যায় এটা এনশিওর করতে। আমি বলছি এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা কি ইউজ করতে, এরকম না, এটা তো এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইউজ হবে, এটা তুমি হচ্ছে তোমার বুদ্ধি ইউজ করলে যেন পর্দাটা উড়ে না ওঠে, রাইট? হাউ অ্যাবাউট দিস, লাইক ধরো আমার বাসা থেকে টাকা ফেলবে, আমার বাসাটা লেটস সে 7 তলা থেকে টাকা ফেলবে, তো টাকাটা পড়তে পড়তে তো অন্য বাসার দরজা জানালা বা ছাদে আটকে যেতে পারে, কি করা যায়? টাকাটার সাথে একটা ছোট আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি নিয়ে একটা পলিথিনের মধ্যে করে ছেড়ে দিবা নিচে, সোজা পড়বে, স্লোলি পড়বে, টাকাটারও সমস্যা হবে না, টাকাটা তুমি ইজিলি রিসিভ করতে পারবে। হ্যাঁ, লিফটে যাওয়া যাবে, বাট তুমি যদি ধরো তোমার বাসায় যদি লিফট না থাকে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, এরকম লিফট কাজ করতেছে না তখন মাঝখানের স্পেসটা তো সিঁড়ির মাঝখানের স্পেসটা দিতে পড়বে না, ঠিক আছে? মাঝখানের স্পেসটা তো অনেক ন্যারো, সিঁড়ির মাঝখানে তো এগুলো আছে, অনেক সব বাসার এটা তো অনেক স্পেস না, তাই না? তো ধরো এরকম যদি হয়, এক্ষেত্রে তোমরা ইউজ করতে পারো, বাসার চাবি নিচে ফেলতে হবে, গেটের নিচে যেতে হবে, লোক নাই, চাবি একটা ছোট পলিথিনের মধ্যে নিয়ে পলিথিনটা ছেড়ে দিবে, দেখবা এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাওয়ার জন্য চাবিটা অনেক স্লোলি পড়বে, চাবিটা ড্যামেজ হবে, দরকার নাই সুতোর সাথে করছিল এরকম। বাট যদি ব্যাপারটা এরকম হতো, তুমি একটা পলিথিনের মধ্যে দিচ্ছি, দিস ইজ হোয়াট মেক দি ফিজিক্স ইন্টারেস্টিং টু অল, রাইট? যেই ফিজিক্সের মজাটা ধরতে পারে তার জন্য ফিজিক্সটা কেন বেটার লাগে, বিকজ তুমি যখন চাবি ফেলতেছো তোমার মাথার মধ্যে মনে হচ্ছে আরে এখানে তো আমার এয়ার রেজিস্ট্যান্স একটা বিশাল ফ্যাক্টর, একটা পলিথিন, জাস্ট একটা মিনি পলিথিন, ছোট পলিথিন গুলো পাওয়া যায় না, একটা চাবি নিয়ে, ছোট সিঙ্গেল চাবি যদি হয়, একটা পলিথিনের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি, ইজি, চাবির পুরো জোপাটা ফেলতেছো, অনেকগুলো চাবি, একটা বড় পলিথিন দিয়ে ফেলে দাও, চাবিটা কত আসছে, বড় পলিথিনের মধ্যে একটু বাতাস দিয়ে পলিথিনটাকে একটু টাইট করে এবার ছেড়ে দাও, কত আসতে পারে, স্মার্টনেস, রাইট? চাবি না, অন্য কিছু ট্রাই। Okay, so state the name of this constant velocity, a terminal velocity, very correct. Next question, খেয়াল করো, explain why this velocity stays at constant value, কেন? because the weight force and the air is the same. Very good, and opposite, because টার্মিনাল ভেলোসিটি মাথায় রাখতে হবে, তোমরা ওদিন বলতেছিলে না যে স্যার এখানে কোনো ফোর্স কাজ করতেছে না, বলছি, ইউ রিমেম্বার দ্যাট? ফোর্স কাজ করতেছে না ব্যাপারটা এরকম না, ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স কাজ করতেছে, ফোর্স কাজ করতেছে, ওয়েট কাজ করতেছে ডাউনওয়ার্ড এন্ড আপওয়ার্ড ডিরেকশনে এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করতেছে, বাট they are equal and opposite, so there is no resultant force. Since there is no resultant force, there will be no acceleration, so the object will travel at a terminal velocity. Clear? Make sense? Okay, next question বলতেছে, ও অ্যানসার এর দেখাই, মার্ক স্কিমটা দেখাই দেই, দেখো কি বলতেছে, upward force equals to the downward force, so forces are balanced, no resultant force, so no acceleration, simple. Next question, 2A3, photograph H shows an identical Apollo spacecraft, only 2 of its parachutes are working, কেন? বাতাসে বা কোনো কিছুতে বা কোনো একটা প্রবলেমে প্যারাশুট একটা ছিঁড়ে গেছে বা ফুটা হয়ে গেছে, রাইট, বা ড্যামেজড হয়েছে। Explain how the constant velocity reached by the aircraft compared with the constant velocity of the spacecraft shown in photograph G. এই H যে ফটোগ্রাফটা আছে, এই ফটোগ্রাফটা একটা টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে after a particular time, কোনটার ভ্যালুটা বেশি হবে, G or H? H, কেন? বিকজ H এর জন্য এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা কম, সো নিচের দিকে পড়তে পড়তে স্পেসক্রাফটটা আরো অ্যাক্সিলারেট করবে, করতে করতে যখন আরেকটু বেটার ভেলোসিটি রিচ করবে, ওই মোমেন্টে বেটার এয়ার রেজিস্ট্যান্স সে পাবে,
তখন গিয়ে তার ডাউনওয়ার্ড ওয়েট ফোর্স এবং এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ইকুয়াল হবে, রাইট? And on that moment it will fall terminal velocity. So definitely terminal velocity for photograph 8 is more. এই অ্যানসারটা এখানে কিভাবে আসছে আমরা একটু দেখে নিই মার্কস স্কিম থেকে। Faster the speed, higher velocity or fell more quicker. Second, smaller surface area. Smaller surface area কেন? Because spacecraft একটা নাই, তো তার মানে কি এরিয়াটাও এখানে কমে গেছে। It's not about just একটা প্যারাশুট কাজ করতেছে না, it's also about that একটা প্যারাশুট কাজ করতেছে না মানে একটা এরিয়াও কমে গেছে। তার মানে কি এটা ইন জেনারেল যতটুকু স্পিডে পড়তো তার চেয়ে আরো বেশি ফাস্টার পড়তো, because spacecraft is not the parachute is not working. Yes, Baba. No. It doesn't go in upward direction. It will never go in upward direction. It always fall. Always will fall. এটা কেন এরকম মনে হয় উপরের দিকে চলে যাচ্ছে? বিকজ যে ভিডিওটা করতেছে সে তো নিচের দিকে পড়তেছে আগের স্পিডে, রাইট? ধরো এরকম এইভাবে চিন্তা করতো জিনিসটা, আমরা লেটস সে আমরা সবাই একটা করে বাইক নিয়েছি, হাইওয়েতে ফাঁকা রাস্তা, আমরা টেস্ট করব যে আমাদের মধ্যে কে রেসে ফার্স্ট। অথবা আমরা তোমার এই স্টেটমেন্টটাকে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য কি করলাম, এরকম ভাবে 5টা-6টা বাইক নিয়ে বা কার নিয়ে বের হয়ে গেল, সেম লেটস সে বাইক, রাইট? হ্যাঁ, হাফিজ স্যার হচ্ছে আমাদেরকে ভিডিও করতেছে সামনে থেকে, হ্যাঁ অনেকগুলো ক্যামেরা দিয়ে রাখছে, ভিডিও চলতেছে। এখন ধরো যেতে 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 আমি যেহেতু এক্সপেরিমেন্টটা তোমাদেরকে বুঝাবো, যেতে 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 হঠাৎ করে আমি ব্রেক করছি, কি মনে হবে? আমি পেছনে চলে গেলাম, এরকম মনে হবে না? হবে কিন্তু আমরা তো সবাই এক স্পিডে যাচ্ছি, সবাই একসাথে একটা অ্যালাইনমেন্টে যাচ্ছি, হঠাৎ করে আমি ব্রেক করছি, কি মনে হবে? আমি পিছন দিকে চলে গেলাম না? বাট আমি কি আসলে পিছন দিকে গেছি নাকি আমি জাস্ট স্লো ডাউন করছি? আমি তো এখনো থামি নাই। First and foremost, I just started braking, and the moment I started braking, you will understand I'm going backward. But am I going backward? I'm still going forward. But am I stopped yet? No, I'm not stopped yet even. Then what makes this sense? It's about the relativity. Relativity means আমি যেখানে ছিলাম ওই পজিশনে আমার পার্সপেক্টিভে মনে হচ্ছে লোকটা পিছনে গেছে। Same. The one who was recording the video, the one who is jumping from the parachute, সবাই জাম্প করতেছে, সে ভিডিও করতেছে, সে এবং যে ব্যক্তিটা উপরের দিকে চলে গেল সে একসাথে প্যারাশুট অন করে নাই। সেকেন্ড ব্যক্তিটা যে ক্যামেরা অন করে আছে সে এখনো প্যারাশুট অন করে নাই, whereas this first person turn on the parachute. So যখন সে টার্ন অন প্যারাশুট করছে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স সে এক্সপেরিয়েন্স করছে, এই রেজিস্ট্যান্সের জন্য সে স্লো ডাউন হয়ে গেছে হঠাৎ করে, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সে উপরের দিকে চলে গেছে। type of that I'm giving some resistance to my motion, right? So it is similar to this, close to this, clear? So it's not going upward, it's falling, but to me as I am accelerating still as before, to me it seems like সে উপরে দিকে চলে গেছে, রাইট? উপরে চলে গেলে তার আমরা দেখতে পাই না, যখন মানুষ উপরে যায় আমরা কি দেখতে পাই? কনফিউজড। উপরে চলে গেলে আমরা দেখা যায়, উপরে যখন মানুষ চলে যায় there is no way return. May Allah forgive us. So এখানে যে ইয়াটা বলতেছে তারা, আমরা আমাদের কোশ্চেনটাতে চলে আসি নাম্বার বি তে। বি কি বলতেছে? Photograph I shows a space shuttle using a parachute when it lands on runway. Space shuttle মানে এটা অনেক স্পিডে আসতেছে, সেটা অল্প রানওয়ের মধ্যে যদি এটাকে থামাতে হয় ডেফিনেটলি এটার পর্যাপ্ত পরিমাণ কি লাগবে? এয়ার রেজিস্ট্যান্স লাগবে বা ফ্রিকশন লাগবে। সো যেহেতু রোডে ততটুকু ফ্রিকশন এনশিওর করা যায় না, এই জন্য তারা কি করে পিছনে এরকম প্যারাশুট অন করে দেয়, যেন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এয়ার সে গ্র্যাব করতে পারে এবং সে খুব দ্রুতই থামতে পারে। এবার বলতেছে এক্সপ্লেইন হোয়াট উড হ্যাপেন টু দি স্টপিং ডিসটেন্স অফ দ্য শাটল অফ দিস প্যারাশুট ডিডন্ট ওপেন। প্যারাশুট যদি ওপেন না হয় তাহলে স্টপিং ডিসটেন্স কি বেড়ে যাবে, সিম্পল। কেন? বিকজ এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা এখানে কমে গেছে। সো এয়ার রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে স্টপিং ডিসটেন্সটা বেড়ে যায়, তাই না শাহিন? ইয়েস, এটাই আমরা এতক্ষণ দেখলাম। কি দেখলাম? মধ্যে লোক আছে কিনা? এটা তো ইউএস লেখা আছে, ইউনাইটেড স্টেটস জুম ছাড়াই দেখা যাচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস। ওকে, next is question number 5. আর একটা কোশ্চেন আমরা সলভ করব, this is the last. Student investigate the motion of the toy car as it moves freely down a slope.
starting height, that's it. The student want to find the link between the starting height of the car and the speed of the car at the bottom of the slope. Starting height যত বেশি হবে, bottom of the slope এ তার স্পিডটা তত বেশি স্বাভাবিক। State the dependent variable in this investigation. কোনটা independent, sorry, the independent variable. কোনটা independent variable? Independent variable is the acceleration. No, hold on. এখানে খেয়াল করতে হবে, hold on, আমি একটু লিংক করে দেই। ভ্যারিয়েবল মানে কি একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে। লেটস সে ফর টিচিং হু ইজ ডিপেন্ডেন্ট? You. For money who is dependent? Me, right? So for money I am dependent on you. No, for getting the idea of physics, understanding concept, you are dependent on me, right? So who is the independent variable for understanding physics? You. It's me. With compared to you, with compared to others, I am also dependent. Anyway, because I don't born with physics, right? So I have to know all the day, all the time. যখন বাসায় যে কোনো কাজ করি, ফিজিক্সের আইডিয়া গুলো মাথার মধ্যে ঘুরে, যে আমরা যেটাই করি না কেন আমাদের একটা নির্দিষ্ট ধারণা আছে, মাথায় রাখবা যে if I am the one who is thinking about the satisfaction of prayer all the time, then প্রত্যেকটা সময় এটা কাজ করবে। পেট ব্যথা হলো চিন্তা করবে রাস্তা পুরো, পেট ব্যথা হলো মনে হবে না যে তোর কিসের যে পেট ব্যথা হচ্ছে, মেজাজটাই সকাল থেকে পেট ব্যথা হচ্ছে, আম্মা ডাক্তারের বন্ধ, একবারও মনে হবে না আস্তাগফিরুল্লাহ তখন মুখ দিয়ে আসবে যখন আমরা বুঝবো পেট ব্যথার থ্রুতে আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ করতেছে। So I need to seek forgiveness, otherwise it wouldn't happen. পেট ব্যথার কষ্টটা পেয়ে যাবো কিন্তু কোনো গুনাহ মাফ হবে। So who is smarter? পেট ব্যথা করলে যেটা লিংক করতে পারেন যে আল্লাহ এটা গুনাহ মাফ করার জন্য করতেছেন, সো সাথে সাথে লিংক করা, পেট ব্যথা যে মোমেন্টে শুরু হবে সাথে সাথে লিংক করা আস্তাগফিরুল্লাহ। ওকে, যে মোমেন্ট থেকে এখানে আসতেছিলাম যে one is dependent, one is independent. So I am dependent on the forgiveness of the Almighty, right? So Almighty is the independent variable. It doesn't depend on anything, on any aspect of any of the work in the universe, right? Or beyond the universe. He is the independent one, and all we are depending on him. So ঠিক তেমনি এখানে দুটো ফ্যাক্টর। So যেখানে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আসবে, দুটো ফ্যাক্টর থাকবে, একটা ডিপেন্ডেন্ট আর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তার উপর কে ডিপেন্ড করতেছে। আদারওয়াইজ যদি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল না থাকে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের তো আসলে অস্তিত্ব নাই। ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আছে, এর অর্থই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এক্সিস্ট। সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি পিয়ার এক্সিস্ট বিকজ উই আর ডিপেন্ডেন্ট, রাইট? সো দেখো ভ্যারিয়েবল থেকে আমরা কোথায় গেছি। সো লেটস স্টার্ট। কি তারা বের করতে চাচ্ছে? স্টুডেন্ট ওয়ান্টস টু ফাইন্ড দি লিংক বিটুইন দি স্টার্টিং হাইট অফ দি কার এন্ড দি স্পিড। সো আমাদেরকে, আমি একটু এখানে এই পার্টটুকু একটু তোমাদের কি করে দেখাই, হাইলাইট করে দেখাই। The link between the starting height, this is actually one of the variable. Yes, link between the starting height. So starting height at our variable. Secondly, speed of the car is the second variable, right? The speed of the car upor depend korteche starting height er upor. So starting height is the independent variable and speed is the dependent variable, right? So konta independent konta dependent are we clear? Independent variable, এটার উপর ডিপেন্ড করে কি ভ্যারি করতেছে, স্পিড। সো স্পিড ইজ দি ডিপেন্ডেন্ট। Suggest a link between the starting height of the car and speed at the bottom of the slope. More the starting height, more the speed. Describe how the student should measure the starting height of the car. This vertical height measure করবে যেভাবে করা যায় এভাবে করবে। এনিওয়ে, আমরা সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করব না, সি থেকে অনওয়ার্ডস আমরা ডিসকাস করব। তোমাদের কাজটা হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেনটাকে সলভ করে নিয়ে আসা। নেক্সট কোশ্চেন থেকে অনওয়ার্ড, page number 9 onwards you will solve. Thank you for joining. 5 থেকে করো, 5c থেকে শুরু করো, that will be better, right? 5c হচ্ছে আমাদের এটা page 7. So solve page 7 onwards for chapter number 3. And if you have any question still regarding the chapter study or understanding, ওই পার্টটার কিছু আমরা এখনো ডিসকাশন বাকি রেখেছিলাম, টার্মিনাল ভেলোসিটি, প্যারাশুটের ওপেনটা, রাইট? স্যার ওইটা আমরা ডিসকাস করব ইনশাআল্লাহ।